হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস 11-এর ইংলিশের লীলাস ফ্রেন্ড থেকে। ইংলিশের যে তোমাদের টেক্সট বই রয়েছে, টেক্সট বইয়ের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে, যে শর্ট স্টোরিটা রয়েছে, এখানে চ্যাপ্টার বলবো না, শর্ট স্টোরি রয়েছে লীলাস ফ্রেন্ড। সেই লীলাস ফ্রেন্ড থেকে গুরুত্বপূর্ণ 5 নম্বরের প্রশ্ন উত্তর সহ এবং সাথে তোমাদের 2023-এর পরীক্ষার্থীদের জন্য, অর্থাৎ যারা 2023-এ ক্লাস 11-এর পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা এমসিকিউ এবং এসএকিউ। অর্থাৎ এখানে এই পুরো ভিডিওটা যদি তুমি দেখো তাহলে পরপর 5 নম্বরের প্রশ্ন উত্তর সহ আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি এবং তারপর এসএকিউ উত্তর সহ দিয়ে দেবো এবং তারপর লাস্টে আছে এমসিকিউ। তাই ভিডিওটা পুরোটা দেখো, তাহলে লীলাস ফ্রেন্ড থেকে যা তোমাদের ডাউট আছে সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পুরো ভিডিওটা দেখে নিলে লীলাস ফ্রেন্ড থেকে যত নম্বরের প্রশ্নটা আসুক না কেন তোমরা কিন্তু অ্যাটেম্প্ট করতে পারবে। প্রথম প্রশ্ন রয়েছে, হোয়াট ডিড লীলাস মাদার ডু ওয়েন শি ফাউন্ড দ্য গোল্ড চেইন ইন দ্য ট্যামারিন পট। আমি এখানে মানেগুলো বলবো না, জাস্ট আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি, উত্তরগুলো দেখে নাও, এখানে উত্তরগুলো পড়ে দিচ্ছি। হাউ ডিড লীলাস ফাদার রিয়াক্ট? 1 + 4 = 5. In Arkin short story, Leela's friend Leela's mother found the chain in a tamarind pot a few days later. She took it to the tap and washed off the coating of tamarind on it. When Leela's father came to know about the recovery of the gold chain, he blamed or accused, যে কোনো একটা লিখবে, Leela for the incident and ordered her mother not to give her a chain thereafter. But the Shivashankar family did not show any kind of regret for their inhuman behavior to Siddha. In spite of recovering the chain, Mr. Shivashankar decided to inform the police that they would not employ a criminal like Siddha in their house. 2 number প্রশ্ন, discuss in short the relationship between Leela and Siddha. এটা 5 নম্বরের প্রশ্ন, ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। In R.K. Narayan short story, Leela's friend, the little 5 years old girl Leela, played a significant role in engaging Siddha as a domestic help. Through her charming nature, she immediately attracted Siddha and he took pleasure in satisfying her childlike demands. Day by day, she clung closer to Siddha. She insisted upon having his company all her waking hours and in her bedtimes. That little girl would like to accompany Siddha while working in the garden or chopping oats and even sending him on errands. মানে 5 মাস খাটা। She was sensible enough to realize the fellow's position in the family and sympathize him. Siddha's company was more important than the gold chain to her. She also charged his mother, এখানে his হবে না, her হবে, কারণ ও মেয়ে ছিল লীলা, তাহলে এখানে হবে her mother for ill-treating Siddha. Though Siddha belonged to the lower class and an easy victim for the whole situation, Leela always treated him as a human being. তারপরে 3 নম্বর প্রশ্ন, in any case we couldn't have kept a criminal like him in the house. What message is conveyed by Mr. Shivshankar's final word in the story? তাহলে উত্তর কী হবে? বা এরকমভাবে দিতে পারে প্রশ্নটা, কমেন্ট অন দ্য এন্ডিং অফ দ্য শর্ট স্টোরি লীলাস ফ্রেন্ড। থ্রু দ্য ফাইনাল ওয়ার্ডস অফ মিস্টার শিবশঙ্কর, R.K. Narayan conveys a very significant message in his short story, Leela's friend, that the master class always tries to suppress the servant class by their power and money. The poor people are often taken advantage of and the sophisticated does not hesitate to brand a poor innocent person a criminal without any proof of the crime. As Siddha belongs to the lower class, he becomes an easy victim of the whole situation. Siddha is given 2 meals a day and 4 rupees a month, in return for which he washes clothes, tends a garden, ran errands, chops wood and look after Leela. Even after recovering the gold chain of her daughter, Mr. Shivshankar marked Siddha as a criminal and refuses to engage him in their house.
4 নম্বর প্রশ্ন যেটা আছে দেখো, ডোন্ট সেন্ড হিম অ্যাওয়ে, লেট আস কিপ হিম ইন আওয়ার হাউস, হু ওয়াজ দ্য স্পিকার অ্যান্ড টু হুম ওয়াজ ইট স্পোকেন, অ্যাবাউট হুম ওয়াজ ইট সেড, হাউ ডিড দ্য পারসন অর পারসনস স্পোকেন টু রিয়াক্ট। এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নাম্বার ডিভিশন দেখো 1 + 1 + 1 + 2 = 5। নাম্বার ডিভিশন কিন্তু খুবই ইজি, একটু একটু করে উত্তর লিখলে কিন্তু পুরো উত্তরটা হয়ে যাবে। এখানে 5-এ 5 পাওয়া কিন্তু খুবই ইজি। যেগুলো পার্ট পার্ট করে থাকে এরকম 1 + 2 + 1 এরকম করে যেগুলো থাকে সেগুলো অ্যাটেন্ড করলে কিন্তু বেশি নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মিস্টার শিবশঙ্করস 5 years old daughter Leela was the speaker and the words were spoken to her father. Those words were spoken about Siddha, who came to their house to look for a job. When Mr. Shivshankar and his wife failed to decide whether they would engage Siddha or not, their 5 years old daughter looked at him and gave a cry of joy. She forced her parents to engage the fellow and they obliged Leela. So due to Leela's request, his parents employed Siddha as a domestic help in their house. তাহলে বড় প্রশ্নগুলো দেখে নিলে এরপর এসএকিউগুলো দেখে নাও এবং লাস্টে এমসিকিউগুলো তোমরা দেখতে পাবে। পরপর ভিডিও বানানো রয়েছে, মানে পরপর আমি বলে দিচ্ছি এসএকিউ এমসিকিউগুলো, তোমরা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? আর যারা এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই করে পুরো ভিডিওটা দেখো এবং ভিডিওটা দেখার পর আমার চ্যানেলকে অবশ্যই করে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিও। What was Mr. Shivashankar brooding over standing in the front veranda of his house? মিস্টার শিবশঙ্কর নিজের বাড়ির বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে চিন্তা করছিলেন? তাহলে উত্তর কী হবে? মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ ব্রুডিং ওভার দ্য সার্ভেন্ট প্রবলেম, মানে চাকরের সমস্যা নিয়ে উনি চিন্তাভাবনা করছিলেন। স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফ্রন্ট বারান্দা অফ হিজ হাউস। 2 নম্বর, হোয়াট ইজ মিস্টার শিবশঙ্করস ফার্স্ট ইমপ্রেশন অফ সিদ্ধা? মিস্টার শিবশঙ্করের সিদ্ধাকে নিয়ে প্রথম ইমপ্রেশন মানে প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? মিস্টার শিবশঙ্করস ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্যাট সিদ্ধা, এখানে সিদ্ধা হবে, স্পেলিংটা একটু ঠিক করবে, SI হবে এখানে। সিদ্ধা ডাজ নট সিম টু বি এ ব্যাড শট অ্যান্ড হি লুকস টাইডি। 3 নম্বর, হু অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা ওয়াজ হিজ প্রিভিয়াস মাস্টার? সিদ্ধার মধ্যে তার আগের প্রভু কে ছিল বা তার আগের মালিক কে ছিল? উত্তর কী হবে? অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা হিজ প্রিভিয়াস মাস্টার ওয়াজ এ ডক্টর। সিদ্ধার মধ্যে তার আগের মালিক ছিল একজন ডাক্তার। 4 নম্বর, ওয়্যার ডিড লীলাস মাদার ফাইন্ড দ্য চেইন? লীলার মা কোথা থেকে চেনটা খুঁজে পেয়েছিল? লীলাস মাদার ফাউন্ড দ্য চেইন ইনসাইড দ্য ট্যামারিন পট ইন দ্য কিচেন। রান্নাঘরে তেঁতুলের পাত্রের মধ্যে চেনটা খুঁজে পেয়েছিল। 5 নম্বর প্রশ্ন, ওয়াই ডিড সিদ্ধা লিভ দ্য ওল্ড মাস্টার্স হাউস? কেন সিদ্ধা পুরনো প্রভুর বা আগের মালিকের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল? সিদ্ধা লেভ দ্য ওল্ড মাস্টার্স হাউস বিকজ দে লেভ দ্য টাউন, কারণ তার আগের মালিক যে ছিল সে শহর ছেড়ে চলে গেছিলো, তার জন্য তাদের বাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। 6 নম্বর প্রশ্ন, ওয়াই ডিড মিস্টার শিবশঙ্কর কল হিজ ওয়াইফ? কেন মিস্টার শিবশঙ্কর তার স্ত্রীকে ডেকেছিল? মিস্টার শিবশঙ্কর কল্ড হিজ ওয়াইফ বিকজ he was unable to make up his mind whether Siddha would work as a servant in his house বা in his home. হাউসও লিখতে পারো, হোমও লিখতে পারো, কারণ তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে সিদ্ধাকে তার বাড়িতে চাকর হিসাবে নিয়োগ করবেন কিনা, তার জন্যই কিন্তু উনি ওনার স্ত্রীকে ডেকেছিলেন। 7 নম্বর, হোয়াট ওয়াজ মিস্টার শিবশঙ্করস ওপিনিয়ন রিগার্ডিং সিদ্ধা? মিস্টার শিবশঙ্করের মতামত বা সিদ্ধান্ত কী ছিল সিদ্ধা সম্বন্ধে? মিস্টার শিবশঙ্কর সেইড দ্যাট সিদ্ধা সিমড বেটার দ্যান আদার সার্ভেন্টস হু ওয়ার্কড আর্লিয়ার ইন দেয়ার হাউস। শিবশঙ্করের মতামত কী ছিল? যে ওদের বাড়িতে আগে যে চাকররা কাজ করেছে তার থেকে সিদ্ধাকে বেশ ভালোই দেখে মনে হচ্ছে। 8 নম্বর দেখো প্রশ্ন, হোয়াট কাইন্ড অফ জব ডিড সিদ্ধা ডু ইন দ্য শিবশঙ্করস হাউস হোল্ড? শিবশঙ্করের বাড়িতে, মিস্টার শিবশঙ্করের বাড়িতে সিদ্ধা কী কী কাজ করতো? বা এই প্রশ্নটা এরমভাবেও দিতে পারে, হোয়াট ডিড সিদ্ধা ডু অ্যাট মিস্টার শিবশঙ্করস হাউস, এরমভাবেও কিন্তু দিতে পারে। তো উত্তরটা কী লিখবে? সিদ্ধা ওয়াশ ক্লোথস, টেন্ডেড দ্য গার্ডেন, র্যান এটেন্ডার্স, চপড উড অ্যান্ড লুকড আফটার লীলা। সিদ্ধা কী করতো? জামা কাপড় ধুতো, বাগান পরিচর্যা করতো, 5 ফরমাস কাটতো এবং লীলার দেখাশোনা করতো। 9 নম্বরটা দেখো,
হোয়াট ওয়াজ সিদ্ধা গিভেন ইন রিটার্ন ফর হিজ সার্ভিস ইন দ্য হাউস অফ মিস্টার শিবশঙ্কর। মিস্টার শিবশঙ্করের বাড়িতে কাজ করার পরিবর্তে সিদ্ধাকে কী দেওয়া হতো? সিদ্ধা ওয়াজ গিভেন 2 meals a day and 4 rupees a month in return for his service in the house of Mr. শিবশঙ্কর। সিদ্ধাকে কী দেওয়া হতো? দিনে 2 বার খাবার দেওয়া হতো এবং মাসে 4 টাকা বেতন দেওয়া হতো মিস্টার শিবশঙ্করের বাড়িতে কাজ করার পরিবর্তে। 10 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হাউ অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা কোড লীলা টাচ দ্য স্কাই। সিদ্ধার মতে লীলা কিভাবে আকাশটা স্পর্শ করতে পারবে? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, এই বছরের জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমরা ভালো করে দেখো উত্তরটা কী হবে। অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা, ইফ লীলা স্টুড অন এ কোকোনাট ট্রি শি উড, এখানে উড না সরি কুড আছে, শি কুড টাচ দ্য স্কাই। সিদ্ধার মতে যদি, অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা মানে সিদ্ধার মতে যদি লীলা একটা নারকেল গাছের মাথায় দাঁড়ায়, নারকেল গাছের উপরে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে সে আকাশকে স্পর্শ করতে পারবে। 11 নম্বর, হু আক সিদ্ধা টু থ্রো দ্য বল ইন্টু দ্য স্কাই। কে সিদ্ধাকে বলেছিল আকাশে বল ছুড়তে? লীলা আক সিদ্ধা টু থ্রো দ্য বল ইন্টু দ্য স্কাই। লীলা সিদ্ধাকে বলেছিল আকাশে বল ছুড়তে। তারপর 12 নম্বর প্রশ্ন দেখো কি রয়েছে এখানে, হাউ অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা কোড লীলা টাচ দ্য স্কাই। সিদ্ধার মতে লীলা কিভাবে আকাশ স্পর্শ করতে পারবে? এই যে এই প্রশ্নটা 2 বার রিপিট হয়ে গেছে, এটা একটু ঠিক করে নিও, তাহলে এখানে টোটাল হচ্ছে 14খানা প্রশ্ন। তো এখানে একটা প্রশ্ন রিপিট হয়ে গেছে, তো সেটা তোমরা একটু ঠিক করে নিও, এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর 13 নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা দেখো, হোয়াট ওয়াজ লীলাস বক্স ফিল্ড উইথ। লীলার বাক্সটা কী দিয়ে ভরা ছিল? লীলাস বক্স ওয়াজ ফিল্ড উইথ ক্যাটালগস, ইলাস্ট্রেটেড বুকস, স্টাম্পস অফ পেন্সিলস। তাহলে লীলার বাক্সে কী কী ভরা ছিল? ক্যাটালগস ছিল, ইলাস্ট্রেটেড বুকস ছিল, রং বেরঙের ছবি আঁকা বই ছিল, স্টাম্পস অফ পেন্সিলস মানে ছোটো ছোটো পেন্সিলের টুকরো ছিল। 14 নম্বর প্রশ্নটা এখানে কী রয়েছে দেখো, হোয়াট ডিড লীলা আস্ক সিদ্ধা টু ড্র। লীলা সিদ্ধাকে কী আঁকতে বলেছিল? লীলা আস্ক সিদ্ধা টু ড্র এ কাইন্ড অফ ক্যাট অ্যান্ড ক্রো। এক ধরনের বিড়াল এবং এক ধরনের কাক আঁকতে বলতো। 15 নম্বরটা কী আছে দেখো, আই টোল্ড ইউ টু টেক ইট অফ অ্যান্ড পুট ইট ইন দ্য বক্স, হোয়াট ওয়াজ ইট রেফার টু হিয়ার। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এটাকে খুলে ফেলে বাক্সের মধ্যে রেখে দিতে। হোয়াট ওয়াজ ইট রেফার টু হিয়ার, এখানে ইট বা ইহা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইট রেফার টু অ্যাজ লীলাস গোল্ড চেইন। এটা ইট বলতে এখানে লীলার গোল্ড চেইনের কথা বলা হয়েছে। আবার একটা এসএকিউ এর কিন্তু এরকম প্রশ্ন দিতেই পারে যে হু হ্যাজ রিটেন দ্য শর্ট স্টোরি লীলাস ফ্রেন্ড। তো একটা প্রশ্ন যেহেতু তোমাদের মিস করে দিয়েছি আমি, এখানে একটা প্রশ্ন তোমাদের বলে দিচ্ছি, হু হ্যাজ রিটেন দ্য শর্ট স্টোরি লীলাস ফ্রেন্ড। তখন তোমাদের উত্তর কী হবে? কে লিখেছেন লীলাস ফ্রেন্ড? তোমরা দেখি কমেন্ট করে বা আমাকে জানাও উত্তরটা কী হবে, কে লিখেছেন। তোমরা সবাই জানো যদিও, আর কে নারায়ণ। তাহলে আর কে নারায়ণ লিখেছেন, তাহলে হু হ্যাজ রিটেন দ্য শর্ট স্টোরি লীলাস ফ্রেন্ড। তাহলে হু এর জায়গায় লিখবে আর কে নারায়ণ, আর কে নারায়ণ হ্যাজ রিটেন দ্য শর্ট স্টোরি লীলাস ফ্রেন্ড। লীলা কেনলি এক্সামিন দ্য বল ফর ট্রেসেস অফ মুন। লীলা খুবই যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলটাকে দেখলো। কিসের জন্য দেখলো? বলটাতে চাঁদের চিহ্ন আছে নাকি, তাহলে উত্তর হবে মুন। 2 নম্বর, লীলা লস্ট হার গোল্ড চেন। লীলা তার সোনার চেনটা হারিয়ে ফেলেছিল। 3 নম্বর, সিদ্ধা নোজ দ্য মুন। সিদ্ধা কাকে জানে? চাঁদকে চেনে। 4 নম্বর, লীলাস মাদার ফাউন্ড দ্য গোল্ড চেন ইন দ্য ট্যামারিন পট। লীলার মা সোনার চেনটা কোথায় পেয়েছিল খুঁজে? ট্যামারিন পট অর্থাৎ তেঁতুলের পাত্রে। 5 নম্বর, লীলা নিউ। লীলা জানতো, কি জানতো? 2 or 3 letters, 2 কি 3টে অক্ষর। 6 নম্বর, ওয়েন লীলাস মাদার নোটিস দ্যাট লীলাস গোল্ড চেন ওয়াজ মিসিং ইট ওয়াজ ইভিনিং। যখন লীলার মা লক্ষ্য করেছিল যে লীলার সোনার চেনটা উধাও হয়ে গেছে মানে মিসিং, নেই আর, তখন সেটা ছিল সন্ধ্যাবেলা, ইভিনিং। 7 নম্বর, মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ ব্রুডিং ওভার দ্য সার্ভেন্ট প্রবলেম। মিস্টার শিবশঙ্কর চাকরির সমস্যা নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিল। 8 নম্বর, প্রিভিয়াসলি সিদ্ধা ওয়ার্কড ইন এ ডক্টরস হাউস। আগে সিদ্ধা কোথায় কাজ করতো? একটা ডাক্তারের বাড়িতে। 9 নম্বর, সিদ্ধা লুকড হিজ জব অ্যাট দ্য ডক্টরস হাউস বিকজ দ্য ডক্টর লেফট দ্য টাউন। সিদ্ধা লস্ট হিজ জব অ্যাট দ্য ডক্টরস হাউস বিকজ দ্য ডক্টর লেফট দ্য টাউন। সিদ্ধার ডাক্তারের বাড়িতে কাজটা কেন হারিয়েছিল? কারণ ডাক্তার কী হয়েছিল? ডাক্তার চলে গেছিল শহর ছেড়ে। 10 নম্বর, অ্যাট এনি রেট দ্য ফেলো লুকস টাইডি। হিয়ার দ্য ফেলো রেফার্স টু সিদ্ধা। 11 নম্বর, লীলা ওয়াজ 5 years old। লীলার বয়স কত ছিল? 5 বছর। 12 নম্বর, সিদ্ধা ওয়াজ গিভেন 2 meals a day and 4 rupees a month। সিদ্ধাকে কী দেওয়া হয়েছিল? সিদ্ধাকে দেওয়া হয়েছিল
দিনে সিদ্ধাকে কী দেওয়া হতো? দিনে 2 বার খাবার এবং 4 টাকা বা 1 মাসের বেতন হিসেবে দেওয়া হতো। 13 নম্বর, সিদ্ধাস কোম্পানি মেড লীলা সুপ্রিমলি হ্যাপি। সিদ্ধার সঙ্গ লীলাকে প্রচণ্ড খুশি করতো বা আনন্দিত করতো। 14 নম্বর, লীলাস বক্স ওয়াজ ফুল অফ ক্যাটালগস, ইলাস্ট্রেটেড বুকস, স্টাম্পস অফ পেন্সিলস। লীলার বাক্স কী দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল? ক্যাটালগস, ইলাস্ট্রেটেড বুকস, স্টাম্পস অফ পেন্সিলস দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। 15 নম্বর, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পুলিশ ইন্সপেক্টর সিদ্ধা হ্যাজ বিন ইন জেল হাফ এ ডজন টাইমস। পুলিশ ইন্সপেক্টরের মতো সিদ্ধা কতবার জেলে গিয়েছিল? হাফ এ ডজন টাইমস, মানে 6 বার কম করে জেলে গিয়েছিল। তারপর 16 নম্বর, সিদ্ধা স্লেপ্ট মানে হচ্ছে ঘুমাতো। সিদ্ধা কোথায় ঘুমাতো? আউটসাইড দ্য হাউস। ডোন্ট গো নিয়ার হিম, দিস ওয়াজ সেইড টু লীলা বাই দ্য পুলিশ ইন্সপেক্টর। ওর কাছে যেও না, এটা কে বলেছিল? লীলাকে পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেছিল। 18 নম্বর, অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধার মতে দ্য মুন ইজ ওয়েট। চাঁদ হলো কীরকম? ভিজে। 19 নম্বর, বিফোর টেকিং এনি ডিসিশন মিস্টার শিবশঙ্কর কল্ড হিজ ওয়াইফ। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মিস্টার শিবশঙ্কর তার স্ত্রীকে ডাকলো। 20 নম্বর রয়েছে যেটা দেখো, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা। লীলা ওয়াজ ইন টিয়ার্স বিকজ, লীলার চোখে জল চলে এসেছিলো, মানে লীলা কাঁদছিল। কেন কাঁদছিল? দ্য পুলিশ টুক সিদ্ধা অ্যাওয়ে টু দ্য পুলিশ স্টেশন, কারণ পুলিশ সিদ্ধাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেছিলো।